मैं हां तुहाडे नाल इंद्रजीत कौर ते तुसीं देख रहे हो सब तो भरोसेमंद अते पंजाब हरियाणा हिमाचल ते जम्मू कश्मीर दा नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। तो शुरुआत करदे हां मुद्दे की बात दी। चोणां दे विच हर पार्टी लई टिकट वंड सब तो अहम ते मुश्किल काम हुंदा है, क्योंकि टिकट वंड ते ही पार्टी दी जित जा हार निर्भर करती है। पर कई बार टिकट वंड तो बाद कई स्थानक आगुआं च नाराजगी देखने को मिलती है। वजह खुद नूं टिकट ना मिलना या फिर पैराशूट राही या बाहरी नूं टिकट देना। सियासी पार्टियां अक्सर किसी न किसी विचारधारा दे नाल संबंधित हुंदियां ने। तां सवाल खड़ा हुंदा है कि वोटर पार्टी नूं वोट पाउंदा है या फिर स्थानक आगू दी भूमिका छवि ज्यादा अहमियत रखती है। स्थानक आगू दी पकड़ वोटरां ते किन्ना असर पाउंदी है। अकाली बीजेपी दे 10 साल दे विकास दे दावियां दे बारे सूबे दी जनता की सोचदी है, किन्ना संतुष्ट है इत्थों दा वोटर, ये भी जानने दी कोशिश करांगे मुद्दे की बात। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी इलैक्शन बस लोकां अते आगुआं दे विच पहुंच रही है। इस दरम्यान हर हलके दे विच स्थानक बनाम बाहरी दा मुद्दा चर्चा च है। फतेहगढ़ साहिब अते हलका अमलो तो कुछ उम्मीदवारां नूं बाहरी दस के विरोध हो रहा है, जबकि उम्मीदवार अपनी पार्टी दे विकास कंमां दा लेखा जोखा पेश करन च जुटे ने। पंजाब के सियासी धरातल का जायजा लैन निकली साडी टीम साडे खास प्रोग्राम पंजाब की बात तहत जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा की अगवाई हेठ फतेहगढ़ साहिब पुजी, जिथों मौजूदा विधायक अते कांग्रेस के फिर तो बने उम्मीदवार कुलजीत नागरा ने दावा किया कि सरकार तो विरोधी पार्टी की नुमाइंदगी होने के बावजूद उन्होंने अपने हलके च वड्डा विकास कराया, जबकि सरकार ने विकास के राह विच रोड़े अड़ाउण का काम किया। उधर अकाली उम्मीदवार दीदार सिंह भट्टी ने इन्हां इल्जामां नूं नकारदे होए इलाके दा भरपूर विकास कराउण दा दावा किया। पंजाब में एक ही ऐसा हलका है जहां पे विरोधी पार्टी में होने के बावजूद, सरकार के विरोध में होने के बावजूद एमएलए विकास करवाया है। क्योंकि मेरे को पता था कि प्रकाश सिंह बादल फतेहगढ़ साहब में जिले में कुछ करने वाले नहीं है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो कोई विकास रोकने वाली हो। हर तरह से जितना काम सारे पंजाब में है उतने से भी ज़्यादा हमारे हलके में हुआ है। पंजाब की बात का कारवां जदों अमलो पहुंचा तां इत्थों दी जनता सारियां सियासी पार्टियां वल्लों बाहरी उम्मीदवार ऐलाने जाण दी शिकायत करदी नजर आई अते उन्हां स्थानक आगू नूं हिमायत देण दी गल कही। अगर उम्मीदवार लोकल होगा कोई भी पार्टी का, दिक्कत यह है सभी पार्टियों कोई भी लोकल उम्मीदवार नहीं है, बाहर ही है सर 100%। एक पटियाले से है, एक नाभे से है, एक सरहंद से है, खन्ने से है, कोई भी लोकल नहीं है। मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा, कोई लोकल होगा तो हम उसे चुन लेंगे मेरे ख्याल में, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। जी, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। लोकल की हम अहमियत ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, बंद पड़ी है। लोकल आदमी को ज़्यादा दर्द है, उसका ज़्यादा पता है। अच्छे उम्मीदवार में जो हमारा लोकल उम्मीदवार होगा उसी को हम वोट डालेंगे। बाकी कांग्रेस ने भी बाहर का उम्मीदवार दिया है, अकाली दल ने भी बाहर का दिया है, आप वालों ने भी बाहर का दिया है। जो हमारा लोकल उम्मीदवार होगा उसको हम वोट डालेंगे। बाहरी आगू होने के इल्जामां नूं अकाली दल अते कांग्रेस के उम्मीदवारों ने सियासत तो प्रेरित दस्सिया। मैं पिछले 12-15 साल तो इत्थे हल्के मलूह दे विच हां जी। मेरा जो जद्दी पिछोकड़ आ नाभा स्टेट दा, ये जो हल्का साडा है नाभा स्टेट दी रियासत दे विच सीगा। मेरे बाबा जी इस रियासत दे डॉक्टर सीगे। समय समय नाल ये रियासतां चेंज होंदियां गईयां। मैं पिछले 15-10 साल तो मेरी रिहाइश इत्थे, मैं इत्थे वोटर हाँ, इत्थे सेवा कर रहे हैं। कुछ व्यक्तित्व और लोगों ने खुद गर्जी मुखी रखते हुए उन्होंने ये सवाल उठाए और बाकायदा अगर बिहारी बाहर से होता जी। मेरे दादाजी जनरल शिवदेव सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, मेरे पिताजी 1962 में यहाँ से चुनाव लड़े। ये नाभा रियासत का भाग रहा है और जो खुद बाहर से आके यहाँ बसे हैं अब खुद जानकार हैं कि मैं इधर का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और फिर भी बाहर का कहा जा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा की अगवाई विच पंजाब की बात का कारवां इसे तरह हर विधान सभा हल्के का दौरा करेगा अते ग्राउंड जीरो तो जनता के नाल जुड़े मुद्दे तुहाडे सामने पेश करता रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਕੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS, ਭੇਜ ਦਿਓ Y, ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS, ਭੇਜ ਦਿਓ N, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 1800 180 3535 ਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ GS ਬਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੜ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕੀ ਛਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ,
ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UPA 1 UPA 2 ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ 44 MP ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 30 BJP ਨੂੰ 10 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ 0 ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਆਗੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ 2002 ਤੋਂ 7 ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਗਠਜੋੜ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ, ਆਪਣਾ ਅਕਸ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? देखो ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਫ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਲੇਡੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 21 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਸਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ठीक है बाली साहब। बैस साहब मेरा सवाल थोड़े तो है, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ तकरीबन 10 साल हो गए ने अकाली दल बीजेपी गठजोड़ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਕੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚੜੇ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਈਦਾ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਫਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ISB ਵੀ ਆ ਗਿਆ, IIT ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਫਿਗਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਔਰ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ 30,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨ ਹੀ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ,
ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ 15,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ ਸਰ। 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ 12,000 ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖ ਜਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਮ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਡਸ ਦੇਖੋ,
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇਖੋ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪਾਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੋਡਸ ਇਹ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਹਾਥ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS ਭੇਜ ਦਿਓ Y ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHS ਭੇਜ ਦਿਓ N ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 1800 1803 535 ਤੇ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।